بسم اللہ الرحمن الرحیم الیقین بمجازات الاعمال یقین ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بما اخبرہ به علیہ السلام من مجازات الاعمال اخرج ابن ابی شیبۃ وابن راہویہ وعبد بن حمید والحاکم وغیرہم عن ابی اسماء قال بینما ابو بکر رضی اللہ عنہ يتغدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فأمسك أبو بكر وقال يا رسول الله أكل ما عملنا من سوء رأيناه فقال ما ترون مما تكرهون فذلك مما تجزون به ويؤخر الخير لأهله في الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل الشر ويدخر لك مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة وتصديق ذلك في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بکر الا اقرئك آية انزلت علي قلت بلى يا رسول الله فاقرأنيها فلا اعلم الا اني وجدت في ظهري انقساما فتمتعت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر قلت يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجازون بما عملنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقون وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع الله ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وأبي يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فكل سوء عملناه جزينا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء ألست تنكب قال بلى يا رسول الله قال فهي ما تجزون به في الدنيا. آدمی کے اندر نیک اعمال کرنے کا، آدمی جب نیک اعمال کے بدلے میں ملنے والے ثواب اور نیک اعمال کے بدلے میں ملنے والے بدلے کے یقین کے ساتھ عمل کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، گناہ کرنے کی وجہ سے ملنے والی سزا کے ڈر سے. نیکی کرنا ہے، نیکی پر ملنے والے بدلے کی امید پر، اور گناہوں سے بچنا ہے گناہ کرنے پر ملنے والی سزا کے ڈر سے. یہ دونوں ہوں گے تو یہ اعمال اللہ کے لیے ہوں گے، یعنی گناہوں پر سزا کا ڈر بھی رہنا اور نیک عمل پر ملنے والے بدلے کا یقین بھی ہونا. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں رہیں گی پھر بھی آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، پھر بھی آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے، تو سمجھو یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ اعمال کی حقیقت نہیں ہے. اعمال کی جو حقیقت ہے وہ عمل پر ملنے والے بدلے پر یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، یہ اعمال ایسے ہی ہیں جیسے دکانوں میں وہاں یہاں جو شیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کے پیر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، سب ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، تو اس لیے اس پر چھوٹا سا بچہ بھی جا کر بیٹھ جائے گا. لیکن اگر اس کے اندر جان آ جائے گی تو اچھے اچھے پہلوان بھی سامنے نہیں جا سکتے. تو ایسا ہی ہے ہمارے نیک اعمال میں
آدمی متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال پر ملنے والے بدلے کا یقین ہونا ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنا اس لیے ہونا کہ اس گناہ کے کرنے پر مجھے کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، یہ ڈر بھی رہنا اور امید بھی رہنا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایمان نام ہی ہے امید اور خوف کے درمیان والی چیز کا۔ اس کی مثال بھی فضائل صدقات میں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان کر دے کہ پورے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں ہی رہوں گا، اور ایک آدمی جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی رہوں گا۔ تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، یہ ایمان ہے۔ بہرحال تو یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے مالکی یوم الدین سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو آیت ہے کیا ہے؟ مالکی یوم الدین۔ دین کا مطلب ہے بدلہ۔ دین ہم لوگ جس پر چلتے ہیں اس کا نام بھی کیا ہے؟ دین۔ تو جو دین پر چلے گا اس کو بدلہ ملے گا، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تو بدلے کا یقین ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور یہ بدلے کا یقین اور یہ تمام چیزیں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ قرآن آج ہم نے اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے، نہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ قرآن کو پڑھنے کا ہمارے اندر شوق ہے، نہ سیکھنے کا شوق ہے۔ چلو کم سے کم ہمارے اندر سیکھی ہوئی صورتوں کو صحیح کرنے کا شوق اور جذبہ بھی نہیں ہے۔ 30-40 سال سے جس انداز سے ہماری صورتیں ہیں، کام میں لگنے کے بعد آج بھی وہی انداز سے ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح کرنے کی نہ فکر ہے نہ ہم کو شوق ہے۔ دوسری شکل ناظرہ قرآن پڑھنا، کم سے کم ناظرہ قرآن تو پڑھے کہ یہ ہمارے سفارشی بن سکے کل قیامت کے دن، تو وہ بھی ہمارے اندر پایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد والا مرحلہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے۔ اسی لیے آج امت کے اندر قرآن خوانی کا شوق تو بہت ہے، لیکن قرآن فہمی کا شوق نہیں ہے۔ قرآن خوانی کا مطلب دکان اوپن ہو رہی، چلو قرآن پڑھنے بلاؤ، گھر کی اوپننگ ہو رہی قرآن پڑھنے بلاؤ، کوئی مر گئے قرآن پڑھنے کے لیے بلاؤ، کوئی پروگرام ہو گیا قرآن پڑھنے کے لیے بلاؤ۔ تو قرآن خوانی کا شوق تو ہے، لیکن قرآن فہمی کا شوق نہیں ہے۔ جب امت کے اندر قرآن فہمی کا شوق آئے گا تو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، پہلے ان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ کتنی آیت؟ صرف ایک آیت۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے؟ یہ ایک چھوٹی سی آیت، یہ آیت ان کے دل میں بڑی، عربی جانتے تھے، پوری زندگی بدل گئی۔ ایسی زندگی بدلی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بنے۔ کس کے استاذ بنے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ، اتنے بڑے شخصیت بن گئے۔ تو آج ہمارے اندر نہ قرآن فہمی کا شوق ہے، نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، نہ قرآن سمجھنے کا شوق ہے، کچھ بھی شوق نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ تو اسی لیے آج ہم لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن کو مردوں کے لیے سمجھائیں، پڑے مرے ہوئے لوگوں کو بخشنا ہے۔ قرآن جو ہے زندوں کے لیے آب حیات ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ مردوں کے لیے تو وہ برکت کی چیز ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھو، ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچاؤ۔ اسی لیے ایصال ثواب بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں؟ ایصال ثواب کرنا چاہو تو کرو، یعنی کہ مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچاؤ۔ لیکن جو قرآن زندوں کے لیے آب حیات بن کر آیا ہے، ہم نے ان کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہم نے اس کو قبر میں رہنے والوں کے ساتھ خاص کر دیا، جو زندوں کے لیے بن کر آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بتایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی گئی، جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ صحابہ کے اندر یہ صفت 100% پائی جاتی تھی۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا یا ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، اللہ کے ڈر میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر وہی ایک چھوٹی سی مثال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت
खाना खा रहे हैं नाजिल हुई। खाना खाया नहीं जा रहा उनसे, खाना छोड़ दिए डर के मारे। क्या है वो आयत और इसके अंदर क्या बयान किया गया उसको देखिए, समझिए। फरमाते हैं बैनमा अबू बकर रजी अल्लाह तआला, इस दरमियान के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला यतगद्दा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के साथ दोपहर का खाना खा रहे थे। इज़ उन्ज़िलत हाज़िहिल आया, उसी दौरान आयत नाजिल हुई। साहबा अल्लाह के नबी के साथ होते थे, हजरत जिब्राइल आते थे, कुरान की आयतें नाजिल फरमाते थे। कौन सी आयत अक्सर लोगों को याद होगी, सूरह ज़िलज़ाल, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई भी छोटी सी भी नेकी कर लेगा वो उसको जरूर देख लेगा। जो कोई छोटा भी गुनाह कर लेगा, ज़र्रतिन, ज़र्रा बोलते नहीं, ज़र्रा बराबर भी ईमान बचा कर ले जाए तो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो क़यामत के दिन देखेगा। ज़र्रा बराबर भी गुनाह करेगा वो क़यामत के दिन देखेगा। ये आयत का तर्जुमा है। अभी आयत नाजिल हुई तो ये सहाबा कौन थे, दिल में जो था वो जुबान में आता था, उनके दिल में जुबान में नहीं होता था। तो फौरन फ़अमसका अबू बकरिन, लुकमा उठा रहे थे, लुकमा हाथ से गिर गया और खाना छोड़ दिया। बेचैनी, आदमी को 1 लाख 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, खाना खाएगा वो? खाना खाएगा? नहीं खाएगा। और उसको बड़ा नुकसान हो गया, ना खाना उसे अच्छा दिख रहा, ना सोना अच्छा दिख रहा, ना पीना अच्छा दिख रहा। तो सहाबा को आखिरत के सिलसिले में ऐसा अफसोस होता था, तो खाना नहीं खाया गया, खाना छोड़ दिए। उसके बाद कहा या रसूल अल्लाह अकुल्लु मा अमिलना मिन सुइन रअयनाहु, अल्लाह के नबी क्या हमारा हर अमल हमको बताया जाएगा? क्या हम देखेंगे हर अमल को फिर मरने के बाद? आज तो समझना आसान है, मोबाइल के जरिए से, चिप के जरिए से, इंटरनल मेमोरी के जरिए से हमारे किए हुए तमाम चीज़ों को हम सेव कर लेते हैं। किए हैं साल भर के और पूरी चीज़ें एक छोटी सी चीज़ के अंदर आ गए, आए नहीं आए। तो ये अल्लाह ताला कल हमारे तमाम अमल को बताएंगे। तो हज़रत अबू बकर ये पूछा कि हमको दिखाया जाएगा? हाँ दिखाया जाएगा। कल ही मैं हमारे एक सीसी कैमरा का काम करने वाले एक साथी हैं, उन्होंने एक स्टेटस रख लिए थे। वो मैं स्टेटस देखे तो मुझे ये कुरान की आयतें याद आ गई। आजकल सीसी कैमरे कैसे आ रहे मालूम, टर्न भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो एक फिक्स है, वो टर्न नहीं होता। बस सीसी कैमरा कैसे आ रहे बोले तो फोन के जरिए से इधर इधर घुमा सकते हैं, और यहाँ बैठ को मैं क्या बात कर रहा हूँ कि वो भी वो सुन लेते, और उन्हें कहाँ पे भी रहने वहां से उन्हें बात भी कर सकता, यहाँ वालों को अपनी आवाज भी सुना सकता। इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। तो हम लोग ये देखकर आखिरत को याद करेंगे तो उसे अक्लमंद बोलेंगे। और उसके नीचे उन्हें स्टेटस में वो बनाया हुआ कंपनी वाला क्या लिखा है, अब देखो सुनो बोलो। वो जो लिखा है क्या है वहां, पहले देखो सुनो फिर बोलो। समझ में बात? उसके बाद एक सेंटेंस उन्हें लिखा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ये मैं कुरान की बात नहीं बोल रहा हूँ, सीसी कैमरा बनाए हुए कंपनी वाला लिखा हुआ सेंटेंस है। ये 500 रुपये यहाँ पड़े हुए हैं, वो सीसी कैमरा देखकर कोई आदमी नहीं उठाएगा। अरे मुतल्ली साहब देख लेंगे, सेक्रेटरी देख लेंगे, तो सीसी कैमरे का डर आ गया। अल्लाह ताला बोल रहे हैं व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। तुम्हारे ऊपर भी 2 सीसी कैमरा हमने रखे हैं। वो सीसी कैमरे का डर आएगा, मुत्तकी बनेगा। ये सीसी कैमरे का डर आएगा, 500 नहीं उठाएगा। फर्क समझ में आ रहा है? ये अल्लाह तबारक व तआला हमें कब बताया है? ऊपर वाला सब देख रहा है। तो इस ऊपर वाले का डर है, उस ऊपर वाले का डर नहीं है। वो ऊपर वाले का डर आना है, वो ऊपर वाले का डर आएगा मुत्तकी बनेगा, वो ऊपर वाले का डर आएगा तो परहेजगार बनेगा। इसीलिए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की एक आयत है, ये आयत का तर्जुमा हमेशा दिल में लिख को रख लेना, नोटबुक में नहीं। कहाँ लिख को रख लेना? दिल में लिख को रख लेना। क्या बोलते हैं मालूम? अल्लाह इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। हमारे नाम अमाल का रजिस्टर अल्लाह ताला कल हमारे हाथों में देगा। किसके हाथ में देगा? मेरा रजिस्टर मेरे हाथ में, आपका रजिस्टर नाम अमाल। और अल्लाह बोलेंगे इक़रा किताबक, ए बंदे तेरे नाम अमल को तू पढ़ ले, पूरा देख लिए, फ्लैशबैक पूरा 60 साल 70 साल की। अब तू फैसला कर कि तू जन्नत में जाने वाला है या जहन्नम में जाने वाला है। मेरा फैसला मुझ पर अल्लाह छोड़ेंगे कि तू बोल।
कफा बिनफ्सिक अल-यौम अलैका हसीबा, तू खुद बोल, वहां झूठ नहीं चलेगा। पिछले जमाने, अभी तो पूरा ऑनलाइन में आता, पिछले जमाने में हमारा मार्क्स कार्ड हमारे हाथ में देते थे, उसमें लिखा हुआ रहता था लास्ट को। मार्क्स नहीं देखते थे बच्चे पहले, वो छोटे बॉक्स में क्या लिखे हैं, पास की फेल की देखते थे। वो देखे तो पास है तो फिर इत्मीनान के साथ मार्क्स देखते, नहीं तो बाद में फेल आएगा तो क्या भी देखते थे, छोड़ आते। तो ऐसा कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला ये बोले कि देखकर पास की फेल की मालूम हो जाता। बहरहाल तो ये अल्लाह ताला हर अमल को दिखाएगा कल से। ये डर आएगा, आदमी गुनाहों से बचेगा। ये डर नहीं आएगा तो आदमी काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर भी गुनाह करना ताज्जुब की बात नहीं है। गुनाह आएगा, जिना के अड्डे में जाकर भी बचेगा, डर आएगा। डर नहीं रहेगा तो वहां पर भी गुनाह, डर आएगा तो ऐसे गुनाहों के अड्डे में भी जाकर भी आदमी गुनाह से बचेगा। क्यों? अल्लाह का डर है। इसलिए हदीस जिब्राइल में हजरत जिब्राइल सलाम ने पूछा एहसान किसको कहते हैं, तो अल्लाह के नबी ने बताया एहसान क्या चीज है। हजरत जिब्राइल ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। तुम जिंदगी ऐसे गुजारो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। चलो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, कहां है हमारे अंदर गुनाह, एक अल्लाह वाला नहीं दिखता, हमको अल्लाह दिख जाता क्या? तो इतनी ताकत नहीं है, फइन्नहु यराक, तो कम से कम ये तस्वर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सीसी कैमरा किसका? अल्लाह का भाई, ये सीसी कैमरा नहीं। तो ये तस्वर से जिंदगी गुजारो, अल्लाह ताला बोले। इसीलिए दावत तबलीग में जो दूसरा नंबर सिखाया जाता है नमाज, नमाज का मकसद हमारी जिंदगी सिफते सलात पर आ जाए, 24 घंटे वाली जिंदगी नमाज की तरह बन जाए। नमाज अल्लाह अकबर बोल दिए, इधर उधर देखना जायज नहीं, बात करना जायज नहीं, खाना जायज नहीं, बोलना जायज नहीं, जायज कामों से रोका जा रहा नमाज में, ताकि नमाज के बाहर हकीकी हराम से बच सके, नमाज के बाहर हकीकी हराम से बच सके। रोजा भी ऐसा ही है। तो ये नमाज का मकसद, ये जो हमें बयान करते हैं ना, नमाज का मकसद सिर्फ नमाज का नहीं, पूरी जिंदगी का मकसद है कि हमारी नमाज की जैसी जिंदगी बन जाए कि भाई उधर इधर देखना नहीं, नमाज में सजदे की तरफ देखना, ऐसे बाहर इधर उधर नहीं देखना, गैर महरम की तरफ नहीं देखना, गुनाहों की तरफ नहीं देखना, कान बुरा बात नहीं सुनना, आंख बुरी चीज नहीं देखना, जुबान बुरी बात नहीं बोलना, दिलो दिमाग बुरी चीज नहीं सोचना, ये है नमाज का मकसद। तो ये आयत जब ये आई तो हजरत अबू बकर खामोश हो गए, खाना नहीं खाया गया कि अल्लाह के नबी क्या हर अमल को हमको देखना पड़ेगा, दोबारा दिखाया जाएगा हमको हमारा अमल? तो अल्लाह के नबी ने कहा, उसके बाद कहते हैं फकाला मा तरौना मिम्मा तकरहूना फज़ालिका मिम्मा तुजज़ौना बिही व युअख्खरुल खैरु लिअहलिही फिल आखिरा। ए अबू बकर, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी दुनिया में जो नापसंदीदगी की चीजें पेश आती हैं, ये तुम्हारे गुनाहों का बदला है। दुनिया में, मेरी जिंदगी में मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये मेरे बुरे आमाल का बदला है। ये कौन लोग हैं? व युअख्खरुल खैरु लिअहलिही फिल आखिरा, अच्छाई का बदला अल्लाह ताला आखिरत के लिए रखते हैं। अच्छाई का बदला दुनिया में नहीं मिलता। तो आज हम लोग क्या समझते हैं, दुनिया की मुसीबतों से नजात मिल जाना आखिरत की कामयाबी समझते हैं। ये ऐसा नहीं है। वरना क्यों अल्लाह ताला यहाँ क्या बोल रहे, देखो आखिरत, दुनिया के नेक कामों का बदला सिर्फ आखिरत में मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया को मुकद्दर है, और दुनिया में जो परेशानी आती है वो हमारे बुरे अमल का बदला है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब उसके बाद फरमाते हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकरिन अराइता मा राइता मिम्मा तकरहु फहुवा मिन मताक़िल शर। जो कुछ बुरा तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हारे बुरे काम की वजह से। व युदख्खरु लका मसाक़िलुल खैर, और तुम्हारा ज़ख़ीरा है, नेक अमल का बदला ज़ख़ीरा है आखिरत में। हत्ता तवफ़्फ़ाहु यौमल क़ियामा, पूरा पूरा बदला तुमको आखिरत में मिलेगा। व तस्दीक़ु ज़ालिका फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह के ने फरमाया ए अबू बकर, ये मैं नहीं बोल रहा, कुरान ये बात बोलता है। क्या है आयत बताए, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ तुमको मुसीबत आकर पहुंचती है वो सब तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से है। तुमने जो जो बुरे काम किए हैं उसके बदले में तुमको मुसीबतें आती हैं। वयअफ़ु अन कसीर, लेकिन अल्लाह ताला बहुत सारे तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। हर अमल के बदले में गुनाह मिलना, सजा मिलना अगर तय हो जाए कोई नहीं बचेगा दुनिया में। आगे फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के पास में एक मरतबा था, एक आयत नाजिल हुई, मैं यामल सुअन युजज़ा बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वला वलिय्यन वला नसीरा। एक दूसरी आयत अभी, एक आयत, जो कोई नेक काम करे, जो कोई बुरा काम करेगा उसको उसका बदला मिलेगा, और वो अल्लाह के अलावा किसी को अपना दोस्त और मददगार नहीं पाएगा। समझ मेरी बात? गुनाहों की सजा
गुनाह की सजा गुनहगार को जरूर मिलकर रहेगी और अल्लाह के अलावा उसका कोई मददगार नहीं रहेगा और कोई उसका नासिर नहीं रहेगा। ये आयत का तर्जुमा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकर अला उक़रिउका आयतन उन्ज़िलत अलैया, क्या मैं तुमको एक आयत पढ़कर सुनाऊं जो मुझ पर नाजिल हुई है? तो हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी जरूर सुनाइए। बला या रसूल अल्लाह फ़अक़रअनीहा फ़ला अअलमु इल्ला अन्नी वजदतु फ़ी ज़हरी इंक़िसामन। जब अल्लाह के नबी ने मुझ पर वो आयत पढ़ी तो मेरी कमर टूट गई, मैं ऐसा महसूस कर रहा था। जब वो आयत अल्लाह के नबी ने मेरे सामने पढ़ी तो मुझे कैसा मालूम हो रहा था? मेरी कमर टूट गई। फ़तमत्तअतु लहा, तो फिर मैंने अंगड़ाई ली, जैसे आंग तोड़ते ना हम लोग, तो हजरत अबू बकर ने ऐसा किया, एकदम कमर टूटे जैसा महसूस हुआ और इस तरीके से आंग तोड़ने लगे। तो फरमाने लगे फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शानुका या अबा बकर, अबू बकर तुमको क्या हो गया? अभी तो अच्छे थे। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह व अय्युना लम यअमल सुअन, अल्लाह के नबी कौन गुनाह नहीं करेगा? क्या बोल रहे हैं? कौन गुनाह नहीं करेगा? इंसान तो गुनाहों का पुतला है। ये वो ज़ात कह रही है जो अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले, हालांकि गुनाहों से पाक है। तो मैं और आप क्या हाल होंगे समझिए। कौन गुनाह नहीं करेगा? हालांकि उनसे कोई गुनाह हुआ है? सिद्दीक़ अकबर है वो, दुनिया में सबसे जन्नत में सबसे पहले बगैर हिसाब किताब के जाने वाले, अशरा मुबशरा में रहने वाले पहले खलीफा, अल्लाह के नबी के खुसर और अल्लाह के जानिब से जिनको सलाम आया है, वो कह रहे हैं अल्लाह के नबी कौन बुरा काम नहीं करेगा, कौन गुनाह नहीं करेगा। व इन्ना लमुजाज़ून बिमा अमिलना, और हमारे बुरे कामों का हमको सजा दी जाएगी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमा अंत या अबा बकरिन वल मुमिनून फतुजज़ौना बिज़ालिका फ़िद दुनिया हत्ता तलक़ौना व लैसा लकुम ज़ुनूबुन। ऐ अबू बकर, सच्चे पक्के मोमिन और तुम जैसे लोग, सच्चे पक्के मोमिन लोग और तुम जैसे लोगों को उनके बुराइयों का बदला दुनिया में अल्लाह दे देते हैं, आखिरत में वो ऐसा जाते हैं कि उनके ऊपर एक भी गुनाह नहीं होता। मोमिनीन तो दुनिया में मुसीबतें अच्छे लोगों पर आते ना, क्यों आते? अल्लाह उनको पाक साफ कर कर लेना चाहते हैं, आखिरत में सजा नहीं देना चाहते। तो ये बताते हैं हत्ता तलक़ौना व लैसा लकुम ज़ुनूबुन, इस तरीके से वो आखिरत में दाखिल होते हैं कि उन पर एक गुनाह भी नहीं होता। व अम्मल आखरून, दूसरे लोग जिनका ईमान कच्चा है, जो अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं रखते, उनका क्या हाल है? फ़यजमउल्लाहु ज़ालिका लहुम हत्ता युजज़ौ बिही यौमल क़ियामा, उनके गुनाहों की सजा सेव किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा बदला आखिरत में सजा के तौर पर उनको मिलेगा। ये कौन लोग हैं? ईमान वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, काम करने वाले, सब लोग हैं। ये सजा पाकर फिर जन्नत में जाएंगे, डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। इसके बाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कैफ़ सलाह बाद हाजिल आया, इस आयत को सुनने के बाद हमारी हालत कैसे अच्छी बनना जरा बताओ अल्लाह के नबी। बेचैनी, कुरान की आयत सुन लिए, तर्जुमा पढ़ लिए, तर्जुमा तो जरूरत नहीं उनको, अरबी जानने वाले, एकदम बेचैनी। तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके ऊपर आयत पढ़ी जाती तो ईमान में इजाफा हो जाता होगा। ये है ईमान का इजाफा। कितना बेचैनी कितनी है हजरत अबू बकर के अंदर, बेचैनी के ऊपर बढ़ती 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 जा रही, ईमान में इजाफा हो रहा। तो क्या तुम हमारी हालत कैसे अच्छी बनना, ये आयत पढ़ते ही बड़ी बेचैनी हो रही। मैं यामल सुअन युज़ा बिही व कुल्लु सुइन अमिलनाहु जुज़ीना बिही, हर अमल का बदला मिलेगा, सजा मिलेगी, तो हमारा क्या हाल होगा अल्लाह के नबी? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफ़रल्लाहु लका या अबा बकरिन, ए अबू बकर अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे। अलस्त तमरज़ु, तुम बीमार नहीं होते? अलस्त तनसबु, क्या तुम थकते नहीं? अलस्त तहज़नु, क्या तुम पर गमज़दा चीजें नहीं आती? अलस्त तुसीबुल लअवाउ, क्या तुम पर सऊबतें नहीं आती? अलस्त तुनकबु, क्या तुम्हारी ख्वाहिशात पूरे नहीं हुए बगैर रहते नहीं? काला बला, ये सब मेरे साथ होते हैं अल्लाह के नबी, ये सब चीजें मेरे साथ पेश आती हैं। ख्वाहिशात पूरे नहीं होते, थकता हूँ, बीमार होता हूँ और मरीज होता हूँ और गमज़दा होता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़हिय मा तुजज़ौना बिही फ़िद दुनिया, ये तुम्हारे छोटे मोटे गुनाहों की सजा है, ये तुम्हारे छोटे मोटे गुनाहों की सजा है। बड़े गुनाह आदमी से, मोमिन वो है जिससे बड़ा बुरा बिल्कुल नहीं होता, अगर हो गया तो पूरी जिंदगी भर उस गुनाह के बदले में तौबा इस्तिग़फ़ार करना इसका कफ़ारा है। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, गुनाह कर कर याद रखना मोमिन की निशानी है, गुनाह कर कर भूलना मुनाफिक की निशानी है।
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی قرض کیا کسی کے پاس کہ میں کچھ مہینوں کے بعد میں پیسے دے دوں گا، تو جب تک وہ قرضہ یاد رہے گا اور ادا کرنے کی فکر رہے گی دوسرا قرضہ کرے گا؟ ارے بولو بھائی، ارے بعض لوگ رہیں گے ڈبانے والے کرتے رہیں گے، ایسا نہیں. جو مومن ہے، جو اچھا ہے، ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے، جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرتا دوسرے قرضے کی طرف نہیں جاتا. وہ بھول کر زندگی گزار رہا تو 10 قرضہ کر لے گا. اس لیے کون کی بولے مرنے کے بعد سب جنے یاد کرنا، ایسا ایک کام کر کو جاؤ، گاؤں بھر قرضہ کرو سب جنے یاد کرتے، گاؤں بھر قرضہ کرو سب جنے یاد کرتے. تو ایسا کرنا کیا؟ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ قرضے کے بارے کچھ بات بولنا تھا. بہرحال تو یہ چیزیں یاد ہوگی تو دوسرا قرضہ نہیں کرے گا. ایسے ہی گناہ کر کر یاد کرے گا دوسرا گناہ نہیں کرے گا. گناہ بھول جائے گا تو دوسرے گناہ کرنے کی جرات پیدا ہوگی. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. یہاں ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ مَن یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا کام کر کر آئے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. ترجمہ غور سے سنیے، جو برا کام کر کر آئے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہ گنہگار لوگ کل اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دو ترجمہ میں الگ الگ کرے نا. جو گناہ کر کر آئے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ ایک سینٹنس. اور یہ گناہ کرنے والے کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور کوئی اس کا ناصر نہیں پائیں گے. تو یہ دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ اس کی مثال آج کے زمانے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر ایک پارٹی میں ایک آدمی ہے، وہ پارٹی ہار گئی تو ابھی کیا کرتا؟ دوسری پارٹی میں چلے جاتا. کئی کو اب میں وہ پارٹی نہیں گیا تو مجھے پکڑ کو اندر ڈال دیتا. ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ ہمارے اسٹیٹ میں تقریباً 5 یا 6 پہلے سی ایم ایک حکومت ایک پارٹی میں رہتے ہوئے 5 سال سی ایم کے پوسٹ کو پورا کیے ہوئے لوگ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بولنا چاہ رہے دنیا میں تو تمہارے لیے اوپر والے دوسری پارٹی، یہاں نہیں تو انہیں بچاتا انہیں بچاتا، وہاں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پکڑتا ہے، اب اللہ کو چھوڑ کو دوسرا کون؟ دوسرا اللہ ہے کہ نعوذ باللہ، اس کے پاس جائیں گے وہ بچاتے نہیں. دنیا میں کر لو دھوکہ، دنیا میں جو چاہے کر سو، لیکن آخرت میں یہ کام نہیں چلے گا. مثال سمجھ میں نہیں آئی؟ دنیا میں ہوتا نہیں ہوتا ایسا، بدل جاتی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتی، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں اس کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری پوری زندگی کو نماز کی طرح پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.